So in lesson 51, we are learning another sentence pattern. আমরা যখন কোনো কথা বলবো যে তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না অথবা এটা কোনোভাবে হবে না, কোনোভাবে তুমি এটা পারবে না, এটা সম্ভাবনা নেই, এই কথাগুলো আমরা বিভিন্ন ভাবে বলতে পারি। তার মধ্যে একটা স্মার্ট ওয়ে হলো there is no way, এই ফ্রেজটা ব্যবহার করা। there is no way, there is no way you finish on time, there is no way you finish on time, there is no way, কোনো সম্ভাবনা নেই, you finish on time, তুমি অন টাইম শেষ করতে পারবে এমন সম্ভাবনা নেই, তুমি টাইম মতো শেষ করতে পারার সম্ভাবনা নেই। বাক্যটা তিনবার পড়ে ফেলো। There is no way, there is no way you finish on time. There is no way you finish on time. Number 2, there is no way your mother approves, তোমার মা এটাকে সম্মতি দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, তোমার মা এতে সম্মতি দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বলে ফেলুন দুই তিনবার। There is no way your mother approves. There is no way your mother approves. Approves মানে সম্মতি দেয়। There is no way, কোনো সম্ভাবনা নেই, your mother approves, তার মানে তোমার মা এটাকে অ্যাপ্রুভ করার সম্মতি দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। There is no way he can fix it, সে এটা ফিক্স করতে পারা, মেরামত করতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনবার বলুন। There is no way he can fix it. There এবং ইসটাকে মিলিয়ে ফেলি, there is no way, there's no way, there's no way, there's no way he can fix it. অর্থ কি হবে? There's no way he can fix it. এটা ফিক্স করতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। There's no way, no one claims it, এটা কেউ দাবি করার সম্ভাবনা নেই, এটা কেউ দাবি করতে পারবে এমন কোনো সুযোগ নেই। There's no way no one claims it. There's no way no one claims it. There's no way, আচ্ছা, এটা হবে অর্থ হবে there's no way no one claims it, এটা কেউ দাবি করবে না সেই সম্ভাবনা নেই, যেহেতু ডাবল নো আছে। There's no way no one claims it, এটা যে কেউ দাবি করবে না সেই সম্ভাবনা নেই, তার মানে কেউ না কেউ দাবি করবে। There's no way no one claims it. Claims it. There's no way no one claims it. There's no way no one claims it. Very good. Next one. There's no way he can handle the news. There's no way he can handle the news. সে এই ঘটনাটা, এই খবরটা হ্যান্ডেল করতে পারবে সে সম্ভাবনা নেই। তিনবার বলুন। There's no way he can handle the news. There's no way he can handle the news. There's no way he can handle the news. ওকে, আর প্রত্যেককে দুটো করে বলবেন, একটা বলবেন एग्जांपल থেকে, আরেকটা বলবেন নিজে তৈরি করে। সিরিয়াল করে বলবো, তৈরি হয়ে নিন। Okay, number 1. There is no way you finish on time. There is no way he passed the exam. Very good. Okay, next, number 2. There's no way he can handle the news. There's no way he finished the work. He finish, verbটা প্রেজেন্ট হচ্ছে না পাস্ট হচ্ছে? প্রেজেন্ট। There's no way he finished the work. Very good. Okay, next, number 3. There is no way your mother approves. There is no way he failed the test. There's no way you She failed the যদি she বলি তাহলে fails প্রেজেন্ট ফর্মে। আবার বলুন। There is no way she fails the test. There is no way she fails the test. Okay.
Number 4. There is no way he can play it. There is no way he can read this book. Okay. 5. 5. 6. 6. Hafizur Sir, Rahman. okay. Muna. Sir, There is no. there is Sorry. okay. Bother. There is no way your mother approves. There is no way we can apologize her. আমাদের আবার- তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার বলো বাক্যটা। There's no way. There is no way we can apologize her. We can apologize. যদি verb বলি, যেটা এখানে verb হবে can এর পরে, এই জন্য apologize। আর apology হলো Okay. noun। Apologize, verb। Apologize her. তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আমাদের কোনো সুযোগ নেই। Okay, fine. হাফিজুর রহমান সাহেব। There is no way you finish on time. There is no way you joined the meeting. Joined কেন? Join, present form। Sorry, joined the meeting. অর্থ কি হবে? তোমার মিটিং এ যোগদান করার কোনো সম্ভাবনা নেই। Very good. Okay, এবারে lesson 42 সবাই একবার দেখুন। It's no use, কোনো কাজে আসবে না। আমরা কখনো কখনো বলে থাকি যে তুমি যতই কান্না করো এতে কাজ হবে না। সাপোজ Yes. পুলিশে আপনাকে আপনার গাড়ি আটকেছে, এখন আপনি তাকে যতই অনুনয় করেন কোনো কাজ হবে না। এমন কথা বলতে গিয়ে আমরা ইটস নো ইউজ ব্যবহার করতে পারি। ফ্রেজ ইটস নো ইউজ, এটা It's no কোনো উপকার নাই, এটার কোনো ব্যবহার নেই। ইউজ মানে ব্যবহার, এখানে ব্যবহার বলতে উপকারও বলতে পারেন, কাজে আসা। ইটস নো ইউজ, এটা কোনো কাজে আসবে না, এতে কোনো উপকার হবে না, এতে কোনো উপকার হবে না। ক্রাইং, ইটস নো ইউজ ক্রাইং, কান্নায় কোনো লাভ নেই, কান্নায় কোনো উপকার হবে না, কান্নায় কোনো কাজ হবে না। হবে না। বলুন বাক্যটা। It is no use crying. It's no use crying। No use It's no use crying. It's no use crying. It's no use crying. এরপরে কয়েকটা বলেন। It's no use separating them। separating them. পা পুরো বলবেন না, separating them। It's no use separating them, তাদেরকে আলাদা করায় কোনো লাভ নেই। Separating them. আবার বলুন। It's no use separating them. এরপরে কয়েকটা বলেন। It's no use talking to her. ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ বলুন, চলে আসছি তো ফোনে কথা বলবো না, ক্লাস শেষ। It's no use talking to her. It's no use talking to her. It's no It's use no use talking to her মানে কি? talking to her. তার সাথে কথা বলে কোনো লাভ হবে না। লাভ নেই, হ্যাঁ। আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করেছে একটা বিষয়ে আপনার পিয়ন, এরপরে পিয়ন বলল যে স্যার আমি কি একটু এমডি সাহেবের সাথে কথা বলবো, আপনি তাকে বললেন, তার কাছে বলেও কোনো লাভ হবে না, যেটা নিয়ম তো নিয়মই, তার কাছে বলেও কোনো লাভ হবে না। ইটস নো ইউজ টকিং টু হিম। ওকে, নেক্সট ওয়ান। It's no use apologizing. অ্যাপোলোজাইজিং এটা হলো verb। ক্ষমা চাওয়ার কোনো লাভ নেই, ক্ষমা চাইলেও কোনো কাজ হবে না। কাজ হবে না। It's no use apologizing. অ্যাপোলোজাইজিং। It's no use apologizing. অর্থ কি হবে? ক্ষমা চেয়েও কোনো লাভ হবে না। লাভ হবে না। এরপরটা ইটস নো ইউজ অ্যাটেম্পটিং টু প্লিজ হিম। Attempting to please him. তাকে খুশি করার চেষ্টা করেও লাভ হবে না। হবে না। অ্যাটেম্পটিং টু প্লিজ হিম, তাকে খুশি করার চেষ্টা করেও লাভ হবে না। লাভ হবে না, এক্স্যাক্টলি। তাকে খুশি করতে চাইলেও কাজ হবে না। বলুন 2-3 বার। It's no use. It's no use attempting to please him. এখানে অ্যাটেম্পটিং এর পরিবর্তে আপনি ট্রাইং দিলেও কোনো অসুবিধা হবে না। ইটস নো ইউজ ট্রাইং টু প্লিজ হিম। এরপরটা It's no use arguing about it. arguing.
It's no use Arguing arguing about about it. অর্থ কি হবে? It's no use এই arguing. বিষয়ে তার তর্ক সাথে করে কোনো লাভ তর্কে হবে না। জড়িয়ে কোনো তার সাথে নেই এখানে, আবার দেখুন ইটস নো এই ইউজ বিষয়ে- আর্গুইং, এ বিষয় এক্স্যাক্টলি, এ এই বিষয়ে তর্ক করে কোনো লাভ হবে না। ঝগড়া করেও লাভ হবে না, বিতর্ক করেও কোনো কাজ হবে না। আর একবার বলুন বাক্যটা। It's no It's use no arguing use about it. arguing about it. It's no use arguing about it. It's no use arguing about it. এরপরে ইটস নো It's ইউজ no use বিহেভিং দ্য ওয়ে, behaving The that way. way. এভাবে ব্যবহার করলে কোনো লাভ হবে না। ইটস নো ইউজ বিহেভিং দ্য ওয়ে, এরকম ব্যবহারে কোনো লাভ হবে না, এইভাবে ব্যবহার করলে কোনো লাভ, ব্যবহার করায় কোনো লাভ হবে না। দ্যাট ওয়ে, টিটাকে আমরা হালকা করে বলতে পারি দ্য ওয়ে। ইটস নো ইউজ বিহেভিং দ্য ওয়ে, That way. It's no use টিটাকে এই করে দিবেন। behaving the It's no use behaving that way. ভেরি গুড। নেক্সট ওয়ান, ইটস নো ইউজ ক্লিনিং It's no use cleaning up. পরিষ্কার করে লাভ হবে না। করায় কোনো লাভ নাই, পরিষ্কার করে যাই আবার এসে ময়লা ফেলে যায় মানুষ। সো ইটস নো ইউজ ক্লিনিং আপ, পরিষ্কার করায় কোনো লাভ হচ্ছে না। ওকে, এই ধরনের বাক্য কি আমাদের প্রয়োজন হয়, কাজে আসবে? জি অবশ্যই। অবশ্যই কাজে আসবে। এখন এটা ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের যে কনফিউশন তৈরি হবে সেটা হলো আমাদের মুখে অফ চলে আসতে চাইবে। ইটস নো ইউজ অফ ক্রাইং, অফ চলে আসতে চাইবে। স্পোকেনে অফ চলে আসলেও বিশাল ক্ষতি হবে না, কিন্তু অফের এখানে প্রয়োজন পড়বে না। নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর হলো একটা কমন বিষয় কি আছে এখানে, কমন টিপস কি, ভার্বটা কেমন হচ্ছে? স্যার কন্টিনিউয়াস। এখানে ইউজের পর ভার্বের সাথে আইএনজি হবে। কন্টিনিউয়াস না, যেহেতু কন্টিনিউয়াস থাকলে আইএনজি থাকতে হবে, এখানে আইএনজি হবে। কেন ING আইএনজি হবে? হবে, কোন আইডিয়া আছে? আইডিয়া করা যায়? এই যে ইউজ একটা ভার্ব, ইউজ দুইটা ভার্ব পরপর আসলে সেকেন্ড ভার্বটা আইএনজি। দুটো ভার্ব এসে পরপর ইউজ এবং ক্রাই। অক্সিলিয়ারি ভার্ব। নো নো না অক্সিলিয়ারি না, স্যার ইউজ ইউজ তো অনেক সময় অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে হ্যাঁ use হতে করা হতে হয়। পারে, কিন্তু এখানে ইউজ হলো ভার্ব আর ট্রাইং হলো ভার্ব, দুটো ভার্ব পাশাপাশি হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টার সাথে Double verb. আইএনজি হয়েছে। তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, ইটস নো ইউজ এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে দিব, কোনো অফ বা প্রিপজিশন বসাবো না, কোনো প্রিপজিশনের প্রয়োজন হবে না, ইউজ এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি বসাই দিতে হবে। এবার মুখস্থ করে ফেলুন এবং নিজে কিছু তৈরি করে ফেলুন। 3 minutes time to get ready. It's no use crying. Spreading news, talk to her, like use lies. প্রত্যেকটা 3-4 বার করে পড়ুন, এরপর নিজে কিছু তৈরি করুন। ওকে, নাম্বার 1, যে কাটা বলতে পারেন বলুন এবং কয়েকটা বানিয়ে বলুন। নাম্বার 2, It is no use shouting to mother. It's- চিৎকার করে। ইটস নো ইউজ No শাউটিং, use শাউটিং shouting. বললে হবে। number শাউটিং 1. হিয়ার বলতে পারেন, ইটস নো ইউজ শাউটিং হিয়ার। এখানে চিৎকার চাচামেচি করে কোনো
লাভ নেই। লাভ হবে না। আর ইট ইজ না বলে সংক্ষেপে বলেন ইটস ইটস নো ইউজ শাউটিং হিয়ার। It's no use shouting here. অর্থ কি হবে? এখানে চিৎকার করে কোনো লাভ হবে না। লাভ হবে না। হ্যাঁ। এরপরে বই থেকে একটা বলুন। It's no use talking to her. It's তার no সাথে use কথা talking. বলে কোনো কোনো লাভ নেই। তার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই। It's no use apologizing. হুম। আহ, অর্থ কি হবে? ক্ষমা ক্ষমা চেয়েও কোনো লাভ হবে না। লাভ হবে না। ভেরি গুড। নাম্বার 1 or 3? Number 1, ওকে বলুন। it's no use sleeping now. এখন ঘুমিয়ে লাভ নেই। It's no use reading last hour of the exam. এখন এখন এক্সামের শেষ সময়ে পড়ে লাভ নেই। It's no use arguing with him. তার সাথে তর্ক করে লাভ নেই। Very good. Thank you very much. Okay, number 3. যারা বলেছেন তারা 51 এবং 52 দুটোই দেখতে থাকুন। দুটো দিয়ে নতুন নতুন বাক্য তৈরি করতে থাকুন মনে মনে। নাম্বার 3. It's no use talking to her. It's no use arguing about it. It's no use asking me about it. It's no use wishing for things you can't have. It's no use behaving that way. Very good. Okay, next. It's no use playing video games. It's no use watching movie. It's no use sleeping all the day. It's no use. It's no use studying Okay, after next. exam. Next. It's no use cleaning up. It's no use talking to her. It's no use arguing about it. It's no use impressing me. It's no use Impressing me. impressing. Okay, it's no use impressing me. It's no use. Okay, thank you very much. Next. It's no, Hafizur Rahman. শুনলেই বোধহয়। এবারে let's go to lesson 53. আচ্ছা, কেউ আপনাকে কিছু কোনো সহায়তা করলো, কোনো পরামর্শ দিল অথবা আপনার প্রত্যাশা মতো কিছু করলো, তখন আপনি তাকে ধন্যবাদ দিতে চাইবেন। সে ধন্যবাদ দেওয়ার কমন কিছু ফর্ম তো আছেই, এর বাইরেও বলা যাবে it's very kind of you to join me. It's very kind of you to join me. It's very kind of you to inform us what happened. It's very kind of you to help us. It's very kind of you to entertain us. Okay, it's very kind of you to join me. আমাকে Very যুক্ত kind. করায় আপনার অনুগ্রহ। It's very kind of you to inform us what happened. আমাদেরকে কি ঘটেছে সেটা আমাদেরকে বলাটা আপনার একটি অনুগ্রহ, আপনাকে বিনয়ের সাথে বলা। এখান থেকে কিছু মুখস্থ করে ফেলুন তাইলে, এবং নিজে কিছু তৈরি করুন। very kind of you. It's very kind of you. It's very kind of you to join me. It's very kind of you to inform us what happened. আমাকে চাকরিটা দেয়া আপনার একটি অনুগ্রহ, কি বলা যায়? It's very kind of you Give me to this Kind job. of you to give me the job. To give me the job. It's very kind of you to entertain us. It's very kind of you to help us. It's very kind of you to help us. আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে অনুগ্রহ। It's very kind of you to double my salary. আমার স্যালারি দ্বিগুণ করে আপনার অনুগ্রহ। আমার স্যালারি ডাবল করে আপনার অনুগ্রহ। It's very kind of you to double my salary. আমার স্যালারি দ্বিগুণ করে আপনার অনুগ্রহ। আপনার একটা অনুগ্রহ, আমার স্যালারি দ্বিগুণ করে আপনার একটা অনুগ্রহ।
It's very kind of you to decorate for the party. পার্টির জন্য এই ঘরটাকে সাজানো, ডেকোরেট করাটা আপনার কি দয়া? আপনার দয়া, আপনার অনুগ্রহ। ওকে, প্রত্যেকে এভাবে একটু তৈরি করুন। আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করাটা আপনার একটা অনুগ্রহ। কি হবে? It's very kind of It's you. very kind of you to take our Invitation, to accept my invitation. My invitation. To accept my invitation. To accept my invitation. আচ্ছা, এবারে প্রত্যেকে 51, 52, 53 এই তিনটা থেকে তিনটা করে বাক্য বলবেন একত্রে, তৈরি হয়ে নিন। প্রত্যেকটা থেকে একটা করে বাক্য বলবেন। 51 থেকে একটা, there is no way, it's no use, it's kind of you। তিনটা থেকে একজন তিনটা করে বাক্য বলবেন। Get ready and tell me when you're ready. কে তৈরি আছেন? কেউ তৈরি থাকলে বলবেন, না দেখে বলবেন। তিনটা থেকে তিনটা। আমি বলবো। হ্যাঁ বলুন। আমি বলবো। বলুন। There is no way he comes here now. তার এখানে আসার এখন কোনো সম্ভাবনা নেই। It is very kind of you to teach us the lesson. আপনার অনুগ্রহ আমাদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তুমি এখানে আসায় কোনো লাভ নেই, কি হবে? It's no use to come here. It's no use coming here. Coming here. Thank you very much. আরো কিছু বাক্য মনে মনে তৈরি করতে থাকো। নাম্বার 2, There's no way complete the work on hour. সাবজেক্ট বসায় দেন, একটু জোরে বলুন। সাবজেক্ট কি হবে? There's no way complete the কমপ্লিটের work. আগে ভার্ব, সাবজেক্ট বসায় দিন একটু, ভার্বের আগে। মানে কে কমপ্লিট করবে সেটা বসান। There's no way you complete the work on hour. Very এক good. ঘন্টা within an hour. আপনি ইন অ্যান আওয়ারও বলতে পারেন, ইন অ্যান আওয়ার অথবা উইদিন অ্যান আওয়ার। মানে এক ঘন্টার ভিতরে কাজটি শেষ করা কোনো সুযোগ নেই, সম্ভাবনা নাই। এরপরে it's no use. It's no use it's no use inviting to him. Inviting him বললেই হবে। ভেরি গুড। অর্থ কি হবে? তাকে আমন্ত্রণ করায় কোনো কাজে আসবে না, লাভ নেই, মানে সে আসবে না, সে দাম দিবে না। ভেরি গুড। একটা বলুন। It's very kind of you to travel me. To travel with me বলতে পারেন। To travel with me, আমার সাথে, আমার সাথে ভ্রমণ করাটা আপনার কি অনুভব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আরো কিছু বাক্য তৈরি করুন মনে মনে, তিনটা থেকে মিলিয়ে করুন, তাইলে মনে থাকবে সহজে। এবারে নাম্বার 3। Thank you, sir. There's no way you can finish the job. আরেকটা বলুন। Hello. হ্যাঁ বলুন, আরেকটা বলুন। There is no way you pass the exam. It is no use asking me about it. Very good. It is no use wishing for Wishing for rain. things. Yes, wishing for rain. Thank you, sir. It's very kind of you to help me. It's a very kind of you to send me such a nice present. Very good. Thank you very much. Next, number 4, 5.
There is no way she can understand you. It is no use listening song. It is very kind of you. Forgive me the dress. আবার বলুন। It's very It is it is it is very kind of you. Forgive me the dress. it's very kind of you to give me, যদি for বলি তাইলে giving বলতে হবে। It's very kind of you to give me the dress. Dress. It is Okay. very kind of you for giving me To the for giving, to দিয়ে ভালো হবে, to give me the dress. Okay, আর কেউ আছেন? Next, number 40 Sir, 50 হ্যাঁ বলুন বলুন। number 6. There is no way. There is no way to give him another chance. There is no way he there is no way he Compromise. then it's no use. Okay. It's no use. It's no use talking with them. It's no use giving them opportunity. It's very kind of you to help me a lot. It's very kind of you to give me the proper information. Okay, thank you very much. Lesson 54 এ আমরা কিছু কোয়েশ্চেন তৈরি করা শিখবো, যেগুলো কমন কোয়েশ্চেন, আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয়। আমরা আগেও করেছি, এখানে একটু একটা স্পেশাল প্যাটার্নে করব যাতে আমরা মনে রাখতে পারি। আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়ে কোয়েশ্চেন করে, ডু ইউ ইট, তুমি কি খাও, বলুন তো বাক্যটা। Do you eat? Do you eat? তুমি কি খাও? How? হাউ। Do you eat? তুমি কি খাও? নাম্বার 2, হোয়াট ডু ইউ ইট, তুমি কি খাও, একটা রস্যিকার একটা দীর্ঘিকার। হোয়াট ডু ইউ What do ইট, you eat? তুমি কি খাও। কি খাও? Eat cow. What What do do you? you What do eat? What do you you eat? eat? তুমি কি খাও? What do আচ্ছা, you eat? একজন আমাকে বলুন তো এই দুইটা বাংলার অর্থ কি? এই দুইটা বাংলায় কি অর্থ আছে? একটা শুধু রস্যিকার এবং দীর্ঘিকারের পার্থক্য। নো আদার একটা ডিফারেন্স। রস্যিকার হইলে স্যার উত্তর হবে ইয়েস নো, আর দীর্ঘিকার হইলে উত্তর হবে অন্য কোনো বাক্য দিয়ে স্যার। আবুল কালাম ভাই কি বলেন? থ্যাংক ইউ। জি, প্রথমে তুমি কি খাও, এটা মানে খাওয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছে। উত্তর কি কিভাবে হবে বাংলায়? ডু ইট, তুমি কি খাও, ইয়েস। ওকে, ইয়েস নো হবে। আর দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয়টা হোয়াট ডু ইউ ইট, তুমি কি খাও, আই ইট রাইস। ভেরি গুড। তাহলে একটা কিতে একটু প্রেসার পড়বে। হ্যাঁ, প্রথমটায় হবে, প্রথমটায় স্ট্রেস পড়বে খাও ভার্বের উপরে। তুমি কি খাও, তুমি কি খাও, খাওয়াটার উপরে আমাদের প্রেসার পড়বে, স্ট্রেস পড়বে। তাইলে বোঝা যাবে জি। যেহেতু আমরা যখন বলবো কাউকে, তখন কি রস্যিকার দীর্ঘিকার বানান করে বলবো প্রশ্ন করার সময়? না, কেউ বানান করে বলবো না। যখন বলবে এই তুমি কি খাও, তুমি কি খাও, তখন একে যাকে প্রশ্ন করবো তাকে আমরা বলে দিব না যে আমি রস্যিকার দিয়ে কি বলেছি। তাইলে সে বুঝবে কি করে যে আমি কোনটা দিয়ে বলেছি। দীর্ঘ ই চাই। আমি কোনটা বলেছি, রস্যিকার দিয়ে বলেছি না দীর্ঘ ই দিয়ে বলেছি, দীর্ঘিকার দিয়ে বলেছি, এটা মানুষ বুঝবে কি করে? বুঝবে আমি কোন শব্দের উপরে স্ট্রেস করছি সেইটা দিয়ে। আমি যদি খাওয়ের উপরে স্ট্রেস করি, খাওকে চাপ দিয়ে জোরালো ভাবে বলি তুমি কি খাও, তুমি কি খাও, এইটা বললে বুঝবে যে আমি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন করছি, তাই না? জি। আবার যদি আমি কির উপরে চাপ দেই, তুমি কি খাও, খাওকে চাপ কমিয়ে দিয়ে স্ট্রেস কমিয়ে দিয়ে কিতে যদি স্ট্রেস করি, তখন মানুষ বুঝবে যে আমি কোন প্রশ্ন করছি, আমি অন্য কিছু উত্তর চাচ্ছি, তাই না? জি। হ্যাঁ, দেখুন তো তাহলে দুটো বাক্য মুখস্থ করুন একটু। ডু ইট, আমি একটু ক্লাসে আছে, শেষ করে খাও। বলবো না আসছে। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ করে ফোন দেবো ইনশাআল্লাহ। ডু ইট, তুমি কি খাও। আচ্ছা, তাহলে ডু ইউ ইট, তুমি কি খাও। হোয়াট ডু ইউ ইট, তুমি কি খাও। হোয়াট ডু ইউ ইট, তুমি কি খাও। রাইট। নাম্বার 3, when do you eat, বলুন তো নাম্বার 3টা। When do you When eat? do you eat? when এর তুমি- এইচটা আমরা উচ্চারণ করব না। when
When do you eat? When do you When do তুমি you- কখন খাও। When do you eat? কখন খাও? আরেকবার বলুন। When do you eat? When do you eat তুমি কখন তুমি খাও? কখন খাও? Number 4. Why do you eat? তুমি কেন খাও? Why do you- Why do you eat? Why বলবো না Why do আমরা, you eat? H বলবো না, বলবো why. Why? Why Why? Why do you eat Why do you- Why do you eat? Why Why do you eat তুমি কেন খাও? Right. Where do you eat? Where বলবো না, how বলবো না, বরং where. Where? Where do you Where? eat? Where do Where you do eat? you eat? তুমি কোথায় খাও? Where do you eat তুমি কোথায় খাও? Number 6. How do you eat? তুমি কিভাবে খাও? How do you eat তুমি কিভাবে খাও? ওকে, এখানে কয়টা বাক্য আছে? কয়টা কোশ্চেন? ছয়টা। 6টা আছে। সবগুলো আপনারা জানেন, তবু এই সিরিয়ালে সবগুলো আমাকে বলবেন, একটু প্রিপারেশন নিয়ে ফেলুন। এই সিরিয়ালে সবগুলোই আমাকে বলবেন অর্থ সহ। What? Where? How? What? When? Why? Who? কেউ তৈরি হলে বলবেন, না দেখে জি তৈরি আছি। Yes, sir. বলুন বলুন। নাম্বার 1। Do you eat? তুমি কি খাও? What do you eat? তুমি কি খাও? আপনার প্রথমটা বোধহয় একটু স্ট্রেস জায়গা মতো হয়নি, আবার বলুন। নাম্বার 1। Do you eat? তুমি কি খাও? নো, কিতে চাপ what do পড়ে you- গেছে, কিন্তু ইংলিশে ঠিক আছে, বাংলায় এই হয়নি। বাংলায় তুমি কিতে কি- স্ট্রেস করেছে। তুমি এক কি নাম্বার। খাও? তুমি কি What খাও? do you eat? তুমি কি খাওয়ার খাও? উপর স্ট্রেস করতে হবে। তুমি কি খাও? তুমি কি খাও? রাইট। তুমি কি খাও? What do you eat? তুমি কি খাও? রাইট। When do you eat? তুমি কখন খাও? Why do you eat? তুমি তুমি কেন খাও? Where do you eat? তুমি কোথায় খাও? How do you eat? তুমি কেমন কিভাবে খাও? Very good. কিভাবে আপনি খাও? এবারে ইট শব্দ পাল্টে দিয়ে অন্য শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করুন নিজে নিজে মনে মনে। এবার নাম্বার 2। Do you clean না, আপনি তুমি ইট দিয়ে বলুন, কি- ইট দিয়ে বলুন, অসুবিধা। আচ্ছা বলুন, অসুবিধা নেই, ক্লিন দিয়ে বলুন, অসুবিধা নেই। Do you clean তুমি কি পরিষ্কার করো? ভেরি গুড। What do you clean তুমি কি পরিষ্কার করো? When do you clean ক্লিন একটু টান তুমি দিয়েন, ক্লিন কখন- ক্লিন। When দি- do you clean হুম। তুমি কখন পরিষ্কার করো? Why do you clean তুমি কেন পরিষ্কার করো? Where do you clean তুমি কোথায় পরিষ্কার করো? ওকে, ভেরি গুড। এবারে সবাই মনে মনে 6টা বাক্য একবার How- চোখ ওকে বলে ফেলুন। Clean তুমি কিভাবে পরিষ্কার করো? ভেরি গুড। সবাই 6টা বাক্য মনে মনে একবার বলুন, চোখ বন্ধ করে, না দেখে। দেখুন বলতে পারছেন কিনা। আশা করছি বলতে পেরেছেন সবাই। এবারে দেখুন আমরা কত সহজ আরো প্রশ্ন প্র্যাকটিস করছি আমরা। ডুটাকে পাল্টে দিব। দেখুন এখানে ইনস্ট্রাকশন আছে, ডু এর জায়গায় ডিড বসিয়ে আরো নতুন প্রশ্ন তৈরি করুন। যেমন ডিড ইউ ইট তুমি কি খেয়েছিলে, এটা করুন তো এবার সবাই দেখে দেখে। যেখানে ডু আছে সেখানে ডিড করে ফেলবেন। Did you eat? তুমি কি খেয়েছিলে? What did ওকে, প্রত্যেকে একটা করে বলুন। নাম্বার 1 একটি বাক্য বলবেন। নাম্বার 1। নাম্বার 2। Did you eat তুমি কি খেয়েছিলে? ভেরি গুড। 3, 4। How did you Sir. eat? তুমি কিভাবে হুম। খেয়েছিলে? কে বলছেন? 5। Sir, আমি বলছি। বলুন। Yes, sir. When হ্যাঁ, did you বলুন। eat? When did we eat? তুমি কখন
It's okay. Same, na? আবার বলুন সেকেন্ড when okay another person then Where did you eat? তুমি কোথায় খেয়েছিলে? when না where বলেছো Where? okay fine next another person হাফিজুর সাহেব How did you eat? তুমি কিভাবে খেয়েছিলে? very good Naureen are you with us Yes, sir. আমি You're ভুলে very- গিয়েছিলাম সোমবারে ক্লাসের কথা ভুলে গিয়েছেন স্যার আজকে সোমবার আমি ভুলে গিয়েছিলাম সরি হ্যাঁ এটা থেকে একটা বাক্য বলুন একটা কোশ্চেন বলুন ডিড ব্যবহার করে হোয়াই ডিড ইউ ইট তুমি কি খেয়েছিলে তুমি কেন তুমি কেন খেয়েছিলে ওকে সামিয়া রহমান Where did you eat? তুমি কোথায় খেয়েছিলে? ওকে ফাইন সবাই বলেছি মোহাম্মদ সাহেব ফ্রি হয়েছেন ওকে তাহলে আমরা ডু দিয়ে করলে 6টা তৈরি হবে ডিড দিয়ে করলে আরো 6টা তৈরি হবে 12টা তৈরি হয়ে যাবে তাই না কোনো পরিবর্তন করতে হবে না শুধু ডু এর জায়গায় ডিড বসিয়ে দিব তাইলেই চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থ এবারে আমরা আরেকটা করতে পারছি ডু এর জায়গায় উইল বসাবো উইল কি বসাবো ডু এর জায়গায় will will যেমন will এখানে স্পেলিং eat? মিস্টেক আছে ইওর আছে এটা আর আরটা পড়বেন না will you eat তুমি কি খাবে হ্যাঁ বলুন এক একজন করে 6টা বলুন will দিয়ে উইল ইউ ইট তুমি কি খাবে হোয়াট উইল ইউ ইট তুমি কি খাবে হোয়েন উইল ইউ ইট তুমি কখন খাবে হোয়াই উইল ইউ ইট তুমি কেন খাবে হোয়ার উইল ইউ ইট তুমি কোথায় খাবে হাউ উইল ইউ ইট তুমি কিভাবে খাবে ভেরি গুড এবারে একজন বলবেন রাইট দিয়ে ইট এর জায়গায় রাইট বসিয়ে দিবেন নাম্বার 2 do you write নো দুটো পরিবর্তন করবে একটা হলো ডু এর জায়গায় উইল আর ইট এর will জায়গায় রাইট হ্যাঁ will you write ভেরি গুড তুমি কি অর্থ বলুন। লিখবে ভেরি গুড what will you write তুমি কি লিখবে ভেরি গুড when will you write তুমি কখন লিখবে why will you write তুমি কেন লিখবে where will you write তুমি কোথায় লিখবে how will you write তুমি কিভাবে লিখবে Very good. তাহলে আবুল কালাম ভাই কয়টা বাক্যতে প্রশ্ন করতে শিখলেন ডু দিয়ে 6টা ডিড দিয়ে 6টা উইল দিয়ে 6টা তাই না 18টি 18টি এবং এই ধরনের বাক্যই আমাদের এই ধরনের প্রশ্নে আমাদের বেশি করতে হয় বর্তমান Right. অতীত ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের প্যাটার্নটা আমরা মনে রাখতে পারলে আর যদি প্র্যাকটিস করলে তাইলে আমাদের প্রশ্ন সহজে মুখ থেকে আসবে ইনশাআল্লাহ জি ইনশাআল্লাহ ওকে এবারে নাম্বার 3 বলেন রিড দিয়ে রিড যারা বলেছেন তারা 18টাই একটা নতুন ভার্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন নাম্বার 4 বলুন 3 বিজি আছেন হয়তো নাম্বার 4 Yes, sir. Read দিয়ে will you read? What will you read? অর্থ বলতে হবে When অর্থ will- বলতে হবে Will you read? তুমি কি পড়বে? What will you read? তুমি কি পড়বে? When will you read? তুমি কখন পড়বে? Why will you read? তুমি কেন পড়বে? Where will you read? তুমি কোথায় পড়বে? How will you read? তুমি কিভাবে পড়বে? very good thank you very much next number 5 Okay. Can I say, sir? yes you can join okay let's give chance to Hasan Imam so he's Okay, busy sir. but he's joining okay go ahead Let's say, Mona. okay Mr. Hasan No, Imam you go first So you carry on. Okay, Mona say first. Then you I will will not say, get sir. chance later then Okay, sir. yeah Mona can Sir. Okay, sure. Sir, which word? withdraw draw Draw. Okay. Um.
will you draw? তুমি কি আঁকবে? What will you draw? তুমি কি আঁকবে? When will you draw? তুমি কখন আঁকবে? Why will you draw? তুমি কেন আঁকবে? Where will you draw? তুমি কোথায় আঁকবে? How will you draw? তুমি কিভাবে আঁকবে? ভেরি গুড। আর কি বাকি আছেন মিস্টার হাফিজুর রহমান? Yes, sir. ওকে, আপনি যে কোনো ভার্ব দিয়ে বলুন। Will you do? তুমি কি করো? What আপনি will do বাদ you দিয়ে do? অন্য একটা ই দেন, অন্য একটা ভার্ব দেন। Will you make? তুমি কি তৈরি করো? What will you make? তুমি Will কি আছে, তৈরি করো? করো তো হবে না, উইল যেহেতু আছে, অর্থ কি হবে আবার বলেন? Will you make? তুমি কি তৈরি করো? নো, উইল তুমি থাকলে কি ব থাকতে তৈরি হবে। করো? তুমি কি তৈরি করবে? তুমি কি তৈরি করবে? What will you do? What will you make? তুমি কি তৈরি করবে? When will you make? তুমি কখন তৈরি করবে? Why will you make? তুমি কেন তৈরি করবে? Where will you make? তুমি কোথায় তৈরি করবে? How will you make? তুমি কিভাবে তৈরি করবে? ভেরি গুড। তাইলে যদি বাক্যটাকে আমরা বড় করতে চাই করা যাবে where will you make a house? আপনি যেটা বলেন। ওকে, তাহলে আর কি বাকি আছে? তুমি কিভাবে বাড়ি তৈরি করবে? Naurin, your turn with any verb. ওকে স্যার। ডু ইউ ড্র? তুমি কি আঁকবে? হোয়াট No. ডু ইউ ড্র? আপনি will দিয়ে বলবেন, will. উইল ইউ ড্র? তুমি কি আঁকবে? হোয়াট উইল ইউ ড্র? তুমি কি আঁকবে? ওয়েন উইল ইউ ড্র? তুমি কখন আঁকবে? হোয়াই উইল ইউ ড্র? তুমি কেন আঁকবে? হোয়ার উইল ড্র? তুমি কোথায় আঁকবে? হাউ উইল ইউ ড্র? তুমি কিভাবে আঁকবে? Okay, fine. আর কি বাকি আছেন? হাসান ইমাম সাহেব, if you are free now, Yes, sir. otherwise we will proceed. Okay, carry on. Thank you, sir. Will you read? তুমি কি পড়বে? What will you read? তুমি কি পড়বে? When will you read? তুমি কখন পড়বে? Why will you read? তুমি কেন পড়বে? Where will you read? তুমি কোথায় পড়বে? How will you read? তুমি কিভাবে পড়বে? Okay, thank you very much. এবারে প্রত্যেকে তৈরি হয়ে নিন, তিনটা করে বাক্য বলবেন। একটি হবে ডু দিয়ে, একটি ডিড দিয়ে, আর একটি উইল দিয়ে। প্রত্যেকে তিনটি করে প্রশ্ন করবেন, নিজের মতো করে ভার্ব নিয়ে নিন। যেমন ডু ইউ গো টু স্কুল? তুমি কি স্কুলে যাও? ডিড ইউ গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে? তুমি কি গতকাল স্কুলে গিয়েছিলে? উইল ইউ গো টু স্কুল টুমরো? তুমি কি আগামীকাল স্কুলে যাবে? এভাবে প্রত্যেকে তিনটা টেন্সের তিনটি করে কোয়েশ্চেন করবেন। Get ready in 1 minute. Okay, number 1. Number 1, are you ready? Number 2. Do you go to office? অর্থ বলুন। তুমি কি অফিসে যাও? Did you go to office? তুমি কি অফিসে গিয়েছিলে? Very good. Will you go to office? তুমি কি অফিসে যাবে? MashaAllah. Next. 3 or 4. Sir, one. 1 বলুন। হ্যাঁ। Do you come here? তুমি কি এখানে আসো? Did you come here? তুমি কি এখানে এসেছিলে? Will you come here? তুমি কি এখানে আসবে? Very good. Here বলার ক্ষেত্রে আমরা আরটাকে আমরা ই করতে পারি, উজ্জ্ব রাখতে পারি here. Yeah. Here. Do you come here? Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay. Next.
3 or 4. Do you help him? তুমি কি তাকে সাহায্য করো? Did you help him? তুমি কি তাকে সাহায্য করেছিলে? Will you help him? তুমি কি তাকে সাহায্য করবে? Very good. Thank you. Number 5 or 4. 4. How do you clean your room? তুমি কিভাবে তোমার রুম পরিষ্কার করো? How No, do you আমরা clean your how room? নিয়ে আসিনি, how পরে নিয়ে এসেছি। Do দিয়ে প্রথম। Do দিয়ে। Do you clean your room? তুমি কি তোমার রুম পরিষ্কার করো? Did you clean your room? তুমি কি তোমার রুম পরিষ্কার করেছিলে? Will you clean your room? তুমি কি তোমার রুম পরিষ্কার করবে? Okay, thank you. Next 5. Do you pray every day? তুমি কি প্রতিদিন প্রার্থনা করো? Did you pray yesterday? তুমি কি গতকাল প্রার্থনা করেছিলে? Mona, can you Will you repeat it, pray please? tomorrow? Mona, can you repeat the second one? Okay. Did you? Did you pray yesterday? Did you pray yesterday? তুমি কি গতকাল প্রার্থনা করেছিলে? Will you pray tomorrow? তুমি কি আগামীকাল প্রার্থনা করবে? Right. Next 6 or 7. Do you speak English? তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলো? Did you speak English? তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলেছিলে? Will you speak English? তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলবে? Right. Thank you very much. এবারে আর কেউ আছেন? নওরিন। Do you read newspaper? তুমি কি সংবাদ পত্রিকা পড়ো? Did you read newspaper? কি সংবাদ পড়েছিলে? Will you read newspaper? তুমি কি সংবাদ পত্রিকা পড়বে? Okay, thank you very much. আমরা তাহলে শুধু নাম্বার 1 দিয়ে কয়টা করেছি? Do বসিয়েছি, did বসিয়েছি, will বসিয়েছি, তাই না? জি। নাম্বার 1 দিয়ে 3টি করেছি। নাম্বার 2 দিয়ে একইভাবে 3টি করা যাবে না? যাবে। জি। নাম্বার 3 4 5 6 দিয়ে প্রত্যেকটা দিয়ে 3টি করে করা যাবে। প্রত্যেকই আসসালামু আলাইকুম। ইসলাম কে আলমগীর সাহেব? কল মি স্যার। Yes sir. No, I didn't call you actually. ব্যস্ত ছিলাম, মেডিকেল আচ্ছা, প্রবলেমস ঠিক স্যার। আছে। মেসের দিকে সো এখন বলবেন আপনি? আচ্ছা, শুনতে থাকুন। তাহলে ওকে, শুনতে থাকুন। আমরা তাহলে প্রত্যেকটা দিয়ে 3টি করে বাক্য তৈরি করতে পারবো, তাই না? এখানে কি আমাদের বিশেষ কোনো সূত্র থিওরি মুখস্থ রাখতে হবে? না। না। কোনো থিওরি আমাদের মুখস্থ করার প্রয়োজন পড়বে না। যেমন টু প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন অবজেক্ট, এই সমস্ত আমাদের মুখস্থ করতে হবে না। আমরা শুধু 6টা বাক্য মুখস্থ রেখেই মনে রেখে আমরা 18টা তৈরি করতে পারবো ডু ডিড উইল বসিয়ে, এবং প্রত্যেকটা ভার্ব বসিয়ে আবার শত শত তৈরি করতে পারবো, যেগুলো আমাদের প্রতিদিন কাজে লাগবে। আচ্ছা, এবারে কেউ একজন উত্তর দিন, আমরা কেন এই ডু ডিড এবং উইলটাকে একটি লেসনে নিয়ে এসেছি? কেন দে আর টুগেদার? আমরা একটি লেসনে নিয়ে আসতে পেরেছি কি করে? হ্যাঁ বলুন। এই 3টি বিষয়ই আসলে স্যার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশি ব্যবহার আমরা করি। তো একসাথে শিখলে মনে হয় এটা আমাদের জন্য কার্যকরী হবে। হ্যাঁ, এটাও একটা উত্তর, রাইট। এট দ্য সেম টাইম আপনাদের সহজ করার জন্য করেছি এটা এভাবে যে প্রত্যেকটার পরে ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে হবে। এটা হলো কমন। হ্যাঁ, এই ডু থাকলে প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে মূল ভার্ব, ডিড বসালে মূল ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে, আর উইল বসালে মূল ভার্বটা কি হচ্ছে? প্রেজেন্ট ফর্ম। প্রেজেন্ট ফর্ম। তার মানে যেহেতু কমন বিষয় আছে, এই জন্য আমরা এগুলো একত্রে মনে রাখতেও সহজ হবে এবং রুল নিয়ে আমরা কনফিউজড হয়ে যাব না। তার মানে হলো ডু বাক্যে যদি ডু বসাই আমরা, তাহলে মূল ভার্বটা কোন ফর্মে হবে? প্রেজেন্ট ফর্ম। V1। যদি ডিড বসাই তাহলে মূল ভার্বটা কয় নাম্বার হবে? প্রেজেন্ট ফর্ম। যদি উইল থাকে, হ্যাঁ উইল থাকে, তাইলে কয় নাম্বার হবে? V1। মানে এটা খুবই কমন পাচ্ছি আমরা, এটা আমাদের জন্য মনে রাখা খুবই সহজ হবে if we are serious, sincere and if we are practicing. ওকে, এটা কিন্তু আপনাদের বাসায় করবেন। হ্যাঁ, সবাই জানেন, কিন্তু মুখে প্রশ্ন করতে গেলে সঠিকভাবে আসে না, কারণ হলো প্র্যাকটিস কম করা হয়েছে, সে কারণে। এই জন্য প্র্যাকটিস করবেন। আর প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু ডিড বসাবেন, ডিড এর পরেও আবার ডি চলে আসবে। ডিড এর পরে বলবেন ডিড ইউ রোট,
ডিড ইউ ওয়েন্ট এরকম চলে আসবে যদি প্র্যাকটিস না করেন। লেটস মুভ অন টু লেসন 55। এখানেও আমরা কন্টিনিউয়াসটাকে একত্রে নিয়ে এসেছি। যেমন 1 নম্বরে আর ইউ ইটিং অর্থ কি হবে? তুমি কি খাচ্ছ? হোয়াট আর ইউ ইটিং? তুমি কি তুমি কি খাচ্ছ? খাচ্ছ? ওয়েন আর ইউ ইটিং? তুমি তুমি কখন কখন খাচ্ছ? কখন খাচ্ছ? ওয়াই আর ইউ ইটিং? তুমি তুমি কেন তুমি খাচ্ছ? কেন খাচ্ছ? ওয়্যার আর ইউ ইটিং? তুমি তুমি কোথায় কোথায় খাচ্ছ? খাচ্ছ? হাউ আর ইউ ইটিং? তুমি কিভাবে কিভাবে খাচ্ছ? খাচ্ছ? কিভাবে খাচ্ছ? ভেরি গুড। তাহলে আমরা এই 6টা বাক্য আমরা জানি, বাট আমাদের মনে রাখার জন্য ব্যবহারের জন্য এগুলো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করার জন্য একত্রিত করে দিয়েছি, 6টা মুখস্থ রাখবেন। এরপর এই 6টা সামনে ভার্ব পরিবর্তন করে করে হাজারো বাক্য তৈরি করতে পারবেন। তুমি কি যাচ্ছ কি হবে? Are you going? আর ইউ গোয়িং? তুমি কখন Are যাচ্ছ you কি হবে? When you going? When are you going? When are you When are going? you going? তুমি কেন যাচ্ছ? Why are you Why going? Are are you you going? going? তুমি কোথায় যাচ্ছ? Where are you? Where are you going? কিভাবে যাচ্ছ তুমি? Where are you going? How are you How going? are you going? এবারে স্যার ইটিং এ যা ডুইং দিয়ে দিলে তাহলে তো আপনি কেমন আছেন হয়ে যায়। কোনটা হাউ আর ইউ ডুইং এ? Yeah. হাউ আর ইউ ডুইং দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ অসুবিধা নেই, আপনি যেই প্রেক্ষাপটে বলবেন সেটাই বুঝাবেন। এই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কনফিউজড হয়ে যাবেন না। Okay, sir. আচ্ছা, এরপরে তুমি তুমি কি পড়ছো কি হবে? Are you reading? Are you reading? Are you তুমি কি পড়ছো? listening? What What are you are you reading? Are you reading? তুমি কোথায় পড়ছো? Where are you Where are reading? you Where reading? are you reading? তুমি কেন পড়ছো? Why are you reading? Why are you reading? When তুমি are কি you reading? তুমি কিভাবে ইংরেজি পড়ছো? How What are you are you reading? In English. How are you? ওকে, আচ্ছা তাহলে বলুন এগুলো কি আপনাদের প্রয়োজন হবে? দৈনন্দিন লাইফে কি প্রয়োজন আছে এগুলোর? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে এটিকে আমি একা প্র্যাকটিস করলে হবে না, আপনাদের প্রত্যেককে করতে হবে। আপনাদের প্রত্যেককে এগুলো দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকে করার জন্য একটা বই ভার্ব নেবেন, যেটা করতে পারেন, কিছু ভার্ব কাছে নিয়ে রাখবেন, সেই ভার্ব গুলো দিয়ে শুধু তৈরি করতে থাকবেন। কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কখনো হাঁটতে হাঁটতে, রিক্সায় চলতে চলতে, অফিসে যেতে যেতে এগুলো করবেন, তাইলে আপনার ঠোঁটের সাথে এগুলো ম্যাচ করবে। একদম যখনই বলতে চাইবেন একদম চলে আসবে। আচ্ছা, এবারে আপনারা সবাই একটু লেসনটা দেখে নিন। 51, 52, 53, 54, 55 স্ক্রিনশট দিয়ে নিন। এরপরে এগুলো নিয়ে আপনারা আমি ডিভাইড করে দেব, আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকবেন। যেমন এই 3টা প্র্যাকটিস করবেন এভাবে, এই 3টাতে প্রত্যেকটা থেকে একটা করে বলবেন। There is no way you finish on time. It's no use coming here. It's very kind of you to join me. অথবা it's very kind of you to invite me. এভাবে 3টা থেকে একটা করে বাক্য বলবেন প্রত্যেকে, এবং এই কোয়েশ্চেন গুলো বলবেন। ডু দিয়ে, ডিড দিয়ে, উইল দিয়ে, এরপরে আর দিয়ে। Did you get the point? Okay, sir.